ایک عام بات جو ہر بڑے مذہب میں دیکھی جا سکی ہے وہ ہے ایک خاص نبی کا آنا۔ کچھ پاک کتابوں میں ان کا نام دیا گیا ہے جبکہ کچھ دوسری کتابوں میں ان کی تفصیل دی گئی ہے۔ اب سوال یہ اٹھا ہے، کیا یہ نبوت کی الگ الگ پہلیاں ہیں یا ایک بڑی سچائی ہے جس کے مختلف حصوں کا حصہ ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی وعدہ شدہ شخصیت ہے جن کا ذکر دنیا کی مختلف مذہبوں میں کیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے، اسلام کے نبی کی طرف کیوں اشارہ کرتی ہے؟ آخر وہ کون سی کڑی ہے جو ہم سے کھو گئی ہے؟ یہودی لوگ دور دور سے سفر کر کے جزیرۃ العرب پہنچے اس امید میں کہ وہ اس انتظار کیے گئے نبی سے مل سکے جن کا نام اور تفصیل ان کی پاک کتاب تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود تھا۔ انہوں نے اپنی مقدس کتاب میں ایسے دلائل پائے جو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہ انتظار کیا گیا نبی اس جگہ آنے والا۔ یہ حوالہ کتاب اشعیاء کے ایک باب سے تھا جس کا عنوان ہے رب کا چنا ہوا بندہ۔ صحرا میں رہنے والے لوگ اپنی آواز بلند کریں گے اور صحا کے رہنے والے خوشی کے گیت گائیں گے اور پہاڑ کی چوٹی سے نعرہ لگائیں۔ اگر ہم جوئش ورچوئل لائبریری کا مطالبہ کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام تھا اور وہ شمال مغربی عرب میں رہتا تھا۔ یہ علاقہ آج کے سعودی عربیہ میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ جو آیت شاہ کا ذکر کرتی ہے، اگر ہم گوگل پر تلاش کریں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ شاہ ایک پہاڑ کا نام جو مدینہ کے شہر میں ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ اس لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ یہودی نے اس جگہ کو آنے والے نبی کی بستی کے طور پر شناخت کیا۔ مگر جو بات آپ کو شاید حیران کرے وہ یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں صرف جگہ کا ذکر نہیں بلکہ نبی کا نام بھی لکھا گیا۔ اگر ہم سانگ آف سولومن چیپٹر 5 ورس 16 کا مطالبہ کریں تو وہاں لکھا ہے، اس کے ہونٹ میٹھی باتوں سے بھرے ہیں، ہاں وہ مکمل حسن والا ہے، یہی میرا محبوب ہے، یہی میرا دوست، اے بیت المقدس کی بیٹیوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس آیت میں کہاں لکھا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ اصلی طور پر ہبرو زبان میں، نہ کہ انگلش لینگویج۔ اگر ہم اصلی ہبرو لفظوں کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے ہکو ممتکم بکلو محمد زیدودی زیرئی بنو جلوشلم۔ یہاں محمد لکھا گیا جس میں ان عزت اور تقدس کا لفظ ہے جو ہبرو میں پیورل آف رسپیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربک میں بھی ایسا ورڈ ہوتا ہے جیسے الوہیم لفظ کا استعمال ہوتا ہے جو اللہ کے لیے عزت اور عظمت کا اضافی لفظ ہے۔ صرف جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار فرمایا تو ایک بڑا طبقہ یہودی کا جو اپنی کتابوں میں دیے گئے تفصیل کی بنیاد پر یقین رکھتے تھے کہ یہ وہی انتظار کیے گئے نبی ہے، پر وہ ان پر ایمان نہ لا سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال تھا نبی بنو اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، اربوں کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہیں۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یہودی اور نصارہ، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جان کر سچائی کو چھپاتا ہے، سورہ البقرہ۔ لیکن دوسری طرف مدینہ کے کچھ یہودی جو واقع اس بات کو سمجھنے والے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان میں سب سے مشہور نام عبداللہ بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو اپنی قوم کے مشہور ربی، عالم اور بڑے علم والے شخصیت تھے۔ اور یہ صرف ایک یا دو نشانیاں نہیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تفصیل سے ذکر کیا۔ ہندو مذہب کی سب سے قدیم کتاب ویداس میں بھی آنے والے نبی کا ذکر ہے۔ ادھرو وید کی بک نمبر 20 میں لکھا ہے کہ ابندو اپنے دشمن اور سرداروں کو شکست دے گا۔ یہاں سنسکرت لفظ ابندو استعمال ہوا جس کا معنی ہے جو تعریف کرتا ہے، اور یہ مکمل طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ترجمہ، کیونکہ محمد کا مطلب بھی تعریف کے لائق ہوتا ہے۔ کہ ریک وید کی بک نمبر 1 ہیم نمبر 13 میں بھی ایک ملتی جلتی پیشن گوئی ملتی جہاں سنسکرت کا لفظ سسروا لکھا جو تعریف کے لائق یا اچھی تعریف والا کے معنی نہیں، اور اس کا ترجمہ عربک میں محمد ہوتا ہے۔ اگر یہ سب بھی کافی نہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ ہندو دھرم کی مختلف کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام واضح طور پہ لکھا گیا ہے، جیسے بھوشیہ پرانا پرو 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 5 سے 8 میں لکھا ہے عملے چا، اس کا مطلب ایک ایسا ملک جو پردیسی ایک ایسی زبان بولتا ہے جو مختلف ہے، ایک روحانی رہنما اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا۔ اور یہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، اگر آپ آگے پڑھیں تو شلوکا 10 سے 27 میں لکھا ہے
है, ये शख्स अपने दुश्मनों को राह हक दिखाने के लिए भेजा गया और हिदायत देने के लिए आया। ये मशहूर मोहम्मद अपनी कौम को सीधे रास्ते पर लाने में मशरूफ। इसके अलावा एक और जगह लिखा है, मेरे मानने वाले वो लोग होंगे जो खतना करते कि वो बिना चोटी के होंगे, दाढ़ी रखने वाले होंगे, एक नया इंकलाब का आगाज करेंगे, अजान का ऐलान करेंगे जो एक नमाज की दावत होगी, हर हलाल चीज को अपने लिए जायज समझेंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे। ये भी लिखा है कि वो पाक होने के लिए मुकद्दस जहारी का सहारा लें, बल्कि जिहाद के जरिए अपने दुश्मनों से लड़कर उस दुनिया को पाक करेंगे। इन लोगों को मुसलमान कहा जाएगा और मैं भगवान इन गोश्त खाने वाले की कौम का असल बीज हूँ। मोहम्मद का नाम हमें सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नारा संसा का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता और ये सिर्फ किताब तक महदूद नहीं, वेदों से लेकर भविष्य पुराण तक हर जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलता है। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बुद्धिज्म में आने वाले एक मैत्रेय बुद्धा का जिक्र हमें मिलता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय केरस के मुताबिक सहाबी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आपके जाने के बाद हमें कौन हिदायत देगा? तो बुद्धा ने जवाब दिया, मैं पहला बुद्धा नहीं और न ही आखिरी, वक्त आने पर एक और बुद्धा पैदा होगा। फिर जब उस सहाबी ने पूछा उसको कैसे पहचाना जाएगा, किताब में 6 निशानियां लिखी जो एक सच्चे नबी की होती। पहली, बुद्धा को रात के वक्त मुकम्मल रोशनी नसीब होती। दूसरी, बुद्धा के रोशन होने का असर उसके चेहरे पर होता है। तीसरी, बुद्धा एक नाफित्री मौत मरता है। चौथी, बुद्धा की वफात रात के वक्त होती है। पांचवी, बुद्धा की वफात के वक्त उसका चेहरा बड़ा रोशन होता है। छठी, बुद्धा की वफात के बाद वो कभी दोबारा जिंदा नहीं होता, वो अपनी असली जिस्मानी सूरत में दोबारा नजर नहीं आता। अगर देखा जाए तो ये सारी निशानियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिल्कुल फिट बैठती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में रात के वक्त वही मिली और उनका चेहरा रोशनी से भर गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर फिक्री मौत आई और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके चेहरे का नूर बढ़ गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त वफात पाए क्योंकि आपकी ज़ोज़ा के मुताबिक रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तो घर में चिराग के लिए तेल भी नहीं था जो उन्होंने हमसे मांगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के बाद कभी दोबारा इस दुनिया में अपनी जिस्मानी सूरत में नजर नहीं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 में लिखा है, और मैं अपने बाप से दुआ करूँ वो तुम में एक और तसल्ली देने वाला देगा। जॉन 16 में भी लिखा है, मगर मैं तुमसे सच कह रहा हूँ ये तुम्हारे हक में बेहतर है कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँ तो तसल्ली देने वाला नहीं आए। लेकिन ये बात समझने वाली है कि अगर तसल्ली देने वाले से मुराद रूहुल कुदुस तो वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी इस दुनिया में मौजूद थी। बाइबल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में भी जब वो थे तब भी होली स्पिरिट इस दुनिया में मौजूद, और इनके इस दुनिया में आने के वक्त भी होली स्पिरिट तो मौजूद थी। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद तसल्ली देने वाला होली स्पिरिट कैसे हो सकता है? अगर हम इस ग्रीक लफ्ज़ पैरास्लेट का असली तर्जुमा करें तो इसका एक और मतलब है अहमद या मोहम्मद, जो अरबिक में तारीफ के लायक होता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम अहमद भी है। अब सोचने की बात ये है कि अगर तसल्ली देने वाले का मतलब प्रेज वर्दी या अहमद है तो इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस नाम का हकदार कौन हो सकता है? इसके अलावा बाइबल के मुताबिक तसल्ली देने वाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेगा, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत इज्जत और एहतराम से जिक्र किया। उनको एक अजीम नबी कहा है। उनकी माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया की सबसे पाक औरत कहा। आखिर में कुरान भी यही तस्दीक करता है, मोहम्मद तुम्हारे आदमियों में से किसी का बाप नहीं और वो अल्लाह के रसूल है, तमाम अंबिया की नबूवत के मोहर है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी होते तो उनका जिक्र हिंदू, यहूदी, नसारा और बौद्ध धर्म की किताबों में इस तफसील से क्यों होता? जवाब सिर्फ एक, ये तमाम किताबें असल में वही पैगाम देती जो इस्लाम का असल है। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं और सिर्फ उसकी इबादत करनी चाहिए। अगर आप एक सच्चाई तलाश करने वाले हैं तो एक बार कुरान का गौर फिक्र से मुताला करें। ये सारी बातें एक सॉलिड दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के नबी। और अब फैसला आपका है।